Welcome all of you to another video on syntax analysis phase of the compiler design. Syntax error handling, that is the next topic. So before going to what is syntax error handling, we have to understand one thing, that programming language specification do not describe how a compiler should respond to error. The programming language specification only involves what are the different features or what are the different concepts behind the programming language, and it will be describing the specification by using the grammatical rules. And because of that reason, we can say that the error handling is completely left to the compiler designer. So compiler designer has to perform that error handling operation from the start itself. So error handling right from the start can both simplify the structure of a compiler and it can improve its response to various errors which is occurring in the program. So that's why we can say error handling is completely the responsibility of compiler designer while developing the compiler. So we can identify what is syntax error handling. Syntax error handling means it is a process of detecting, reporting and managing errors that occur due to incorrect syntax in a program. നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സിൻടാക്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് എറേഴ്സ് വിൽ ബി ഫൈൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കമ്പൈലേഷൻ ടാസ്ക്. So when a syntax error is encountered, the program typically fails to compile or execute. That means it will not completely compile or it will not execute that program if there is any syntax error. So the correction of syntax error is very important while making the compilation operation of a program. So we have to identify what are the various common approaches to syntax error handling. The first one is error detection. That means the compiler scans the entire code and identifies the incorrect syntax. If there is any incorrect syntax, it provides an error message indicating the location and nature of the issue. That means whenever we are missing that semicolon or we are missing that opening or closing brace or brackets, square bracket and otherwise comma, all these things will be considering as the syntactical errors. So after scanning the code, if it identifies any type of these type of errors, in that case it provides error messages which is indicating the location and nature. The second one is error reporting. The system displays meaningful error messages to help the programmer identify and fix the problem. So we have already know that after compilation we will get the error messages like the line number 11, missing semicolon or missing comma or missing open brace. Like that we will obtain that error messages. These error messages are meaningful error messages. It will be helping the programmer to identify what are the various syntactical errors occurred in the program. So these are the two common approaches to syntax error handling. Next we can identify what are the various types of errors which can contain in a program at many different levels. The first one is lexical error. It includes misspelling of identifiers, keywords or operators. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ ലേറ്റർ യൂസേജിൽ നമ്മൾ മിസ്സ്പെല്ലിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെക്സിക്കൽ എറർ ആയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഈഫ് എന്നതിന് പകരം ഐ എഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എഫ് ഐ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് ലെക്സിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിൻടാക്റ്റിക് എറേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് സെമികോളൻ ഓർ എക്സ്ട്രാ ഓർ മിസ്സിംഗ് ബ്രേസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ്. ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് സിൻടാക്റ്റിക് എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എറേഴ്സിനെല്ലാം സിൻടാക്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെമാൻറ്റിക് എറേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടൈപ്പ് മിസ്മാച്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ്സ്. ഇത് സം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിന് മാച്ചിങ് ഓപ്പറാൻഡ്സ് കമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറാൻഡ്സ് അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ.
അവിടെ ടൈപ്പ് മിസ്മാച്ച് അല്ലെ ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇൻകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഒക്കർ ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് സെമാൻറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനലി ഇത് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് ആണ്. എനിത്തിങ് ഫ്രം ഇൻകറക്റ്റ് റീസണിങ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീസണിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചിലപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വാളിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഡബിൾ ഈക്വലിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലോജിക്കൽ എററായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള എറേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്കൽ എറർ അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വരെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ലോജിക്കൽ എററാണ്. ഇതാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ occur in the program at many different levels, and how we can recover from syntax error. അതായത് error handler in a parser having number of goals. First goal is it should report the presence of errors clearly and accurately. അത് നമുക്കറിയാം കമ്പൈലറിൻ്റെ വേരിയസ് ഫേസസ് എറർ ഹാൻഡ്ലറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പാഴ്സറിൻ്റെ കേസിൽ ആ എറർ ഹാൻഡ്ലറിൻ്റെ ഗോൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് റിക്കവർ ഫ്രം ഈച്ച് എറർ ക്വിക്ലി ഇനഫ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് എറേഴ്സ്. അതായത് ഒരു എറർ ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സിക്വൻറ്റ് എറേഴ്സിനെ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു എറർ ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സബ്സിക്വൻറ്റ് എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then last one, it should not significantly slow down the processing of correct program. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടാസ്കിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഗോൾസ് ഓഫ് എറർ ഹാൻഡ്ലർ ഇൻ എ പാഴ്സർ. So in case of the compiler, it is using number of error recovery strategies. So in the next topic, we can study what are the various error recovery strategies used in compiler, in syntax analysis phase of the compiler. So there are 4 different types of error recovery strategies. The first one is panic mode. Second one is phrase level recovery. Third one is error production. Fourth one is global correction. One of the simplest error recovery strategy is panic mode. So that is the first one, panic mode. And under the panic mode, the various steps are: when an error is detected, the parser discards input symbols one by one. അതായത് ഒരു എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പാഴ്സർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കാർഡിങ് ദി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ വൺ ബൈ വൺ. അതിനൊരു എൻഡിങ് ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കാർഡിങ് സിമ്പിൾസ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഫൈൻഡ്സ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ടോക്കൺ. പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മിക്ക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും സെമിക്കോളൻ ഈസ് കൺസിഡറിങ് ആസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ടോക്കൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ വെനെവർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടറിങ് എ സെമിക്കോളൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദറ്റ് ഡിസ്കാർഡിങ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് and it will be considering the next valid statement. So once the synchronizing token is found, parsing resumes from the next valid statement. ഇത് അടുത്ത വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ മുതൽ പിന്നെ പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടർ ദറ്റ് പാനിക് മോഡ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി. Then we have to identify what are the advantages and disadvantages of panic mode error recovery strategy. The advantages are it is simple and easy to implement. അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പാനിക് മോഡ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി. അതായത് ഡിസ്കാർഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്സ്. അതായത് ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് അലൗസ് ദ പാഴ്സേഴ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സിങ്. ഇത് whenever it is encountering an error,
ആ എററിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിങ്ക്രണൈസിങ് ടോക്കൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പാനിക് മോഡ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദ പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി allowing the parser to continue the processing. Then there are number of disadvantages also under that panic mode recovery strategy. First one is loss of information. That means while encountering an error, it will be just discarding the characters until a synchronizing token is found. So the loss of information is very common case of that panic mode error recovery strategy. The next one is less accurate error recovery. അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എറർ റിക്കവറി എന്നുള്ളത് ആക്യുറേറ്റ് ആകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചാൻസസ് മാത്രമാണ് എറർ റിക്കവറിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രേസ് ലെവൽ എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി. അതിനകത്തുള്ള വരുന്ന വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ്, ഇത് പാനിക് മോഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഫ്രേസ് ലെവൽ എറർ റിക്കവറിക്ക് അത് വരുന്നത്. So the steps under that phrase level error recovery is when an error is detected, the parser makes small corrections. ഇത് പാഴ്സർ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എറർ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിങ് എ മിസ്സിംഗ് ടോക്കൺ. മിസ്സിംഗ് ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനോ കീവേഡിനെയോ മാത്രമല്ല ടോക്കൺസ് ആയിട്ട് പറയുക. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്നാലും സിമ്പിൾസ് വന്നാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടോക്കൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു സെമിക്കോളിനെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെമിക്കോളിനെ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക്. ഡിലീറ്റിംഗ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് ടോക്കൺ, അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോക്കൺസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ, അഡീഷണൽ ഒരു കോമയോ അല്ലെ അഡീഷണൽ ഒരു സെമിക്കോളിനൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ റീപ്ലേസിങ് ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് ടോക്കൺ വിത്ത് ലൈക്ലി കറക്റ്റ് വൺ. നമ്മളിപ്പം സെമിക്കോളിന് പകരമായിട്ട് കോമ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോമയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് സെമിക്കോളിനോ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന രീതി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒരു എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രേസ് ലെവൽ എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ ദ പാഴ്സർ ദെൻ കണ്ടിന്യൂ പാഴ്സിങ് ആസ് ഇഫ് ദ എറർ നെവർ ഹാപ്പൻഡ്. ഇത് എറർ ഒന്നും അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാഴ്സർ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ പ്രോസസ്. And this strategy also will be having number of advantages and disadvantages. So the advantages are more accurate error correction. Compared to panic mode error recovery strategy, it is more accurate because ഇത് ഒക്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എറർ കറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പാഴ്സിങ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്മൂത്ത്ലി. ഇത് പാഴ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബെറ്റർ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് യൂസർ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ ബെറ്റർ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. Then the various disadvantages are it is complex to implement. That means the parser itself or compiler itself is performing that error correction. So if it needs to implement that error correction strategy or error correction methods, the compiler designer has to write some programs or algorithmic steps has to be implemented. And sometimes it may introduce unintended errors. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത എറേഴ്സ് ചിലപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. So these are the various advantages and disadvantages of phrase level error recovery strategy. Then the next one is, third one is error productions. Under that error production, the various steps are: first, the compiler designer has to identify the common syntax errors that users frequently make. ഇത് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള വേരിയസ് സിൻടാക്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് compiler designer identifying. And after that, the second step is modify the grammar by adding special error production rules to handle these mistakes. അത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ എറർ കറക്ഷൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എറർ പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം ഗ്രാമർ പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. And when the parser encounters an error, it matches the incorrect input to an error production instead of failing completely. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എറർ ഒക്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എററും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എറർ പ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിലൊരു മാച്ചിങ് നടത്തും. ആ മാച്ചിങ് നടത്തി മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫെയിലിംഗ് ദറ്റ് പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഒരിക്കലും പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫെയിൽ ആക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, വേണേൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Then if there is an error, the parser provides useful error messages and attempts to continue parsing operation. So these are the various steps under that error production. അപ്പം എറർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസിനൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന രീതിയാണ് എറർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദി എറർ മെസ്സേജസ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എറർ മെസ്സേജസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് അലൗസ് ബെറ്റർ ഡീബഗിങ്. അതായത് നമ്മൾ ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിൻ്റെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡീബഗിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എറർ കറക്ഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എറർ കറക്ഷനും നമുക്ക് ഇതുവഴി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എറർ കറക്ഷനിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമർ ബിക്കംസ് മോർ കോംപ്ലക്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയുടെ ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. സോ ദ ഗ്രാമർ വിൽ ബി ഗ്രാമർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോംപ്ലക്സ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കവർ ഓൾ പോസിബിൾ എറേഴ്സ്. ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കർ ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എറേഴ്സും ഒന്നും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ കമ്പൈലർ ഡിസൈനേഴ്സും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരത് പോസിബിൾ എല്ലാ എറേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ആ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് error production, error recovery strategy. Then the next one is global correction. It is also similar like that error correction, but the way of operation is different. Global correction means the parser detects errors and considers multiple possible corrections. ഇത് പാഴ്സർ വേരിയസ് എറേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന് പോസിബിൾ, അതായത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമല്ല, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിൾ കറക്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു ഫിക്സ് ദ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എഡിറ്റ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ ആ എററിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. So to identify that way, it is using some algorithmic step or programming specification അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസേർഷൻ ആകാം, ഡിലീഷൻ ആകാം, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആകാം. Then the parser will be applying the best correction and continuous parsing smoothly. അതായത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പാഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. സോ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കറക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഫിക്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആ എറേഴ്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It improves the accuracy compared to other three methods. It will be improving the accuracy of that operation, and it is also helping that automated debugging tools. നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ആ ടൂൾസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. Then the various disadvantages are it is computationally expensive. ഇത് കമ്പൈലറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ കമ്പൈലറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ കമ്പൈലറിൻ്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. ഇത്രയാണ്
various error recovery strategies in syntax analysis phase കാണുന്നത്. അപ്പം panic mode, phrase level recovery, error production, and also the global correction. So we can see with another topic in the next video. Thank you all.